पंजाबी नैशनल वेख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ जी एक बार फिर मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार। रीयल एस्टेट की मार्केट के रिगार्डिंग असी पहला भी प्रोग्राम कर चुके हैं क्योंकि इस मार्केट दे विच बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिहड़े पिछले काफ़ी अरसे तो देखण च नहीं आया तो असी अज फिर एक बार दावत दी है जी जिहड़े साडे कैलगरी दे बड़े जाने माने रियल्टर ने तो बहुत इन्फॉर्मेशन रीयल एस्टेट के बारे रखते हैं। जतिंदर चीमा जी को रिक्वेस्ट की सी, आओ उन्हों का स्वागत करते हैं जी। चीमा साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ढिल्लों साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने दोबारा अपने स्टूडियो च बुलाने लई ते मेहरबानी जी, तुसीं साडे सद्दे ते आंदे हो ते टाइम कढदे हो। बिल्कुल क्योंकि ये रियल एस्टेट एक ऐसा सबजैक्ट आ जिहड़ा हर एक इंडिविजुअल नूं कि कह लो भी टच करदा आ और हर इंडिविजुअल जिहड़ा अज दी रेट दे विच ओह थोड़ा जिहा कॉन्शियस भी हैगा आ कि मैं कोई ऐसा फैसला ना लै लवां हाउस बाइंग दे विच जिहड़ा आने वाले टाइम दे विच मैनूं ओहदा कोई खमियाजा अपना भुगतना पवे। सो उहनूं देखदे होए तुसीं की कहना चाहोगे कि जिहड़ी रियल एस्टेट दी हुण प्रेजेंट स्टेट हैगी आ, जिस तरह कि जिहड़े ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स ने वो बैंक ऑफ कैनेडा कह रही है कि आने वाले काफ़ी लंबे अरसे तक आलमोस्ट 2023 तक कह रहे हैं कि नॉट लाइकली टू चेंज, पर इस दे बावजूद भी असी मॉर्गेज के रेट्स दे विच ट्रेंड जिहड़ा है वो डिफरेंट देख रहे हैं। की कारण है जिहदा? ढिल्लों साहब तुसीं बहुत वधिया क्वेश्चन पुछया क्योंकि एक आम आदमी की समझ तो ये बाहर है, लेकिन मैं अज कोशिश करांगा कि बड़े एक सौखे तरीके नाल अपने व्यूअर्स नूं ये समझा सकां कि किवें जिहड़ी मार्केट दे विच मॉर्गेज रेट्स ने वो किवें मूव करदे ने जी। किसी भी इकोनमी दे विच हमेशा दो तरह के लोग जिहड़े आ वो मूव करते हैं जी, जिन्हां नूं एक नूं कहा जाता वा स्पेंडर्स और बोरोवर्स, ठीक है जी, और दूसरी तरह के लोग होंदे ने सेवर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। सो जो हमेशा किसी इकोनमी विच जिहड़े बोरोवर्स ने और जिहड़े स्पेंडर्स ने, बोरोवर्स और इन्वेस्टर दे आलवेज इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है जी, और इसनूं कैपिटल मार्केट कहंदे ने, कैपिटल मार्केट कहंदे, ठीक है जी। हुण जिहड़े सेवर्स ने दे हैव द मनी, ठीक है जी, सो उन्हां वास्ते अलग अलग सिनैरियोस हुंदे ने कि वो इस पैसे नूं कित्थे लाया जावे, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ਜਿਹੜਾ इन्वेस्टर है वो देखता कि मेरा पैसा सेफ कितने है। चीमा साहब जे मैं जनरल एक लेमैनस लैंगुएज 'ਚ गल करा तो असी अपने व्यूअर्स के बैनीफिट वास्ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਰਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦ ਮਨੀ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੋਅਰਸ ਨੇ, ਬਾਰੋਅਰਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਬਾਰੋਅਰਸ ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰੋਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਟਰਨ ਦ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਹਾਇਰ ਦਾ ਗੇਨ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ, ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਸ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 골ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਤੇ ਸੇਫ ਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 골ਡ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਹੈਵਨ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 골ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬੌਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੀਲਡ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫ ਹੈਵਨਸ ਲਾਈਕ 골ਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਗਰੰਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ period is of that bond, they at the time of maturity they will give back the money to the investor। honor ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, they started investing money in the government bonds। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪੁਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਬੈਟਰ ਸੀਗੀ ਬੌਂਡਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁੱਖ ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਈਅਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 5 ਈਅਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ 5 ਈਅਰ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 5 ਈਅਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਯੀਲਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੀਲਡ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸਟਿਲ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੋ। ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਸਿਵਾਏ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਇੰਗ ਬੌਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬੌਂਡ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਬਾਇੰਗ ਬੌਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਡੂਮਸਡੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ 0.5%, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਬਾਈ 0.5%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਬਾਊਂਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਦਾ ਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਯੀਲਡ ਇਨ ਰੈਕਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 0.27 ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 16 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ 0.54 ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.94 ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਬੌਂਡਸ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਈਸ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂਅਰਡਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਹੈਵਸ ਟੂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੀਲਡ। ਸੋ ਉਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਈਅਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ 1.2%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 0.94 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ 5 ਈਅਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯੀਲਡ ਬੌਂਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ 1.29 ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅਰਾਊਂਡ 2.3% ਮੌਰਟਗੇਜ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ 1.2 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 1% 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਟਗੇਜ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਇਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਵਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 9% ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 10-11% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਗੋ ਅਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਵਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੂਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੋਲਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵੈਨ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਫਰਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦਾ ਆਫਰ। ਔਰ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੈਪਟਡ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਰਟਗੇਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ approved for a certain amount, correct, under certain conditions and certain for certain property,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦਾ ਬਿਲਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਏਜ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਜ ਘਰ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਲੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਡਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਦਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਮ। ਕਰੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਨ ਲਓ 600,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ 600,000 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 600,000 ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ $50,000 ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਇੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ $10, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ $15, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ $20, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀਪ ਔਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਫਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 60 ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ 90 ਡੇਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ 2 ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 2 ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਰੇਂਜ ਆਲਮੋਸਟ 10,000 ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਰੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਾਇਰ ਰੇਂਜ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਔਰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਟਮੋਸਟ ਲੋਇਲਟੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੈਲਰ ਵੀ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਇਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਟੋਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਡਰੂਮ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਇਰ ਕਰਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਇਰਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੈਲਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਈਏ ਬਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਹੈ which is the biggest investment। ਔਰ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਪੀਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਰਲੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਅਲਟਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਇਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਆਰਡੀ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਏਆਰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਚੈਸਟਮੇਅਰ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚੈਸਟਮੇਅਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਐਵਨਸਟਨ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਐਵਨਸਟਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਰੋਇੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ 1-1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰੋਨ ਅਪ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋ ਆ, ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਫਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਿਸ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਅਜੇ 2007 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ 2007 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2007 ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਮ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਡਰਸ ਲੋਕ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14,000 ਘਰ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਵੇਕੈਂਟ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ rentfaster.ca ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ
ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਂਟਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੈਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਔਰੇਂਜ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਹਰ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਫਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਕੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਮੂਵ ਟੂ देयर ਹੋਮਸ। ਕਰੈਕਟ। ਈਵਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਅਗੇ ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੇ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਂਟ ਫਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਂਡੋ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਅਗਰ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।